On this video lesson, we will learn about scientific method. Scientific method ምንድን ነው? Scientific method ማለት ሳይንሳዊ ጥናትን የምናቀርብበት መንገድ ማለት ነው። ጥናት ስናጠና ጥናታችንን የምንከተልበት ሳይንሳዊ ሂደት ማለት ነው። ትክክለኛ የሆነ ሂደት የማጥኛ ሂደት እንለዋለን። Now that means የመጀመሪያውም ትምህርታችን ወይም ምዕራፋችን scientific investigation ስለነበረ ማለት ነው። so እዚህም ጋር ኢንቨስቲጌት ነው የምናደርግ ማለት ነው። So all sciences ሁሉም ሳይንሶች ማለት ነው including the social science ማህበራዊ ሳይንስን ጨምሮ employ variations of what is called the scientific method የተለያዩ variations የተለያዩ አይነት የሳይንቲፊክ ሜቶዶችን ጥናት ይከተላሉ ሁሉም ሳይንሶች ማለት ነው ያ ማለት ሶሻል ሳይንስንም ጨምሮ scientific method is the process by which scientists approach their work እንግዲህ scientific method ምንድነው ካለን ሳይንቲስቶቹ ወይንም ደግሞ ሳይንስን የሚያጠኑ ሰዎች የሚከተሉት አፕሮች የሚያደርጉት የሚሄዱበት መንገድ ሂደት ነው ማለት ነው it's easy so ይህ ሳይንሳዊ ሜተድ የምንለው ይህ ሳይንቲፊክ ሜተድ የምንለው ደግሞ ስቴፖች አሉት እነዚህ ስቴፖች based on the type of question being asked በምንጠይቀው ጥያቄ አይነት the type of science being applied and the laws that apply to that particular branch of science so በምንጠይቀው ጥያቄ መሰረት ተነስተን ነው ማለት ነው እነዚህን ስቴፖች መነከተል you may need to modify the method and alter or remove one or several of the steps first one ask question ጥያቄ መጠየቅ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው ask questions ነው የሚሆነው a scientific investigation typically begins with observation በቃ መጀመሪያ ከምልከታ ነው የሚጀምረው observation means that's ምልከታ so it's typically begins with when we investigate any scientific phenomena it begins with observation በባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደገለጽነው መጀመሪያ ምልከታ ነው የሚጀምረው observation often leads to question ይህ የተመለከተው ምልከታ ነው ወደ ጥያቄ የሚያመራን ያየነውን ነገር እንዴት ብለን መጠየቅ እንጀምራለን ማለት ነው this question will include one of the key starters እነዚህን ስታርተሮች ከነዚህ ስታርተሮች ባንዱ ነው ልንጠይቅ የምንችለው most of the time WH question የምንላቸው ናቸው which የትኞቹ how እንዴት what ምን when መቼ why ለምን where የት who ማን or which የቱ the question you ask should also be measurable and answerable የምንጠይቀው ጥያቄ ደግሞ measurable መሆን አለበት ወይም ደግሞ answerable ሊመለስ የሚችል መሆን አለበት ይህ ልንመልሰውንና ሜዠር ልናደርገው የምንችለው በምን በኩል ነው በኤክስፐሪመንቴሽን through experimentation ያ ማለት በሙከራ በኩል ልንመልሰው የምንችል መሆን አለበት it is often something that can be measured with a numerical result በኑሜሪካል ሪዛልት ሜዠር ሊደረግ የሚችል ኑሜሪካል ሪዛልት ማለት in number በቁጥር ሊገለጽ የሚችል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ውጤቱ although behavioral results are parts of the scientific method as well behavioral resultም ሊሆን ይችላል በቁጥር ሊገለጽ የማይችል ግን that means behaviorally ልንገልጸው የምንችል ባህሪ ማለት ነው behavioral result ማለት now ይህንን observe ካደረግን በኋላና እነዚህን ጥያቄዎች ከጠየቅን በኋላ ወደ background researchችን እንሄዳለን performing background research ማለት በዛ ጥያቄ ወይም በዛ በተመለከትነው ዙሪያ የተሰሩ ሪሰርቾችን background researchዎችን መመልከት ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር ስራው with your question በጥያቄያችሁ መሰረት formulated conduct preliminary background research to prepare yourself for the experiment ለኤክስፐሪመንቱ ራሳችንን እናዘጋጃለን በምን መሰረት background researchዎችን በማጥናት you can find information through online searches or in your local library online search አድርገን from google or from any other websites ከሌሎች ዌብሳይቶች ላይ ሰርች እናደርጋለን አለስ ደግሞ አካባቢያችን ካለ ላይብራሪ የተሰሩ ስራዎችን እናጠናለን depending on the question you are asking and the nature of the background data
You may also find previous studies and experiments that can help with your process and conclusion. እነዚህ ለራሳችን ለኤክስፐሪመንቴሽኑ ሂደት የሚያግዙን ወይም ደግሞ በኋላ ደግሞ ኮንክሉድ ስናደርግም የሚያግዙን ስለሆኑ የተሰሩ ጥናቶችን በደንብ የማየትና የማንበብ ስራ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፐርፎርሚንግ ባክግራውንድ ሪሰርች ማለት በዛ በተመለከትነው ዙሪያና በጠየቅነው ጥያቄ ዙሪያ የተሰሩ ስራዎችን የተጠኑ ጥናቶችን ማንበብ ይሆናል ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ሁለተኛ ላይ establish your hypothesis ሃይፖቴሲሳችንን establish እናደርጋለን። ሃይፖቴሲስ ማለት ግምት መስጠት መላምት መስጠት ማለት ነው። መላምታችንን እንሰጣለን based on the data that we gathered በሰበሰብነው ዳታ መሰረት እንግዲህ ቅድም ባክግራውንድ ሪሰርች ባጠና ነውና በጥያቄያችን መሰረት አሁን ሃይፖቴሲሳችንን ኤስታብሊሽ እናደርጋለን። ዘ ሪሰርቸር ፎርሙሌትድ ሃይፖቴሲሱን ፎርሙሌት ያደርጋል ሪሰርቸሩ። ሃይፖቴሲስ ኢዝ a tentative explanation for a set of observation tentative explanation ነው። tentative explanation ማለት ግምታዊ ነው። ግምታዊ ገለጻ ነው። እንደዚህ ሊሆን ይችላል ብለን የራሳችንን ግምት የምናስቀምጥበት ነው። A hypothesis is a tentative explanation for a set of observation. Your hypothesis should also include your predictions that you can measure through experimentation and research. ይህ ሃይፖቴሲስም የራሳችንን የሆነ ትንበያም ማካተት መቻል አለበት። ምክንያቱም እንደዚህ ሊሆን ይችላል ብለን ያንን በኤክስፐሪመንት ስለምናጠናው ማለት ነው። የራሳችንን ፕሪዲክሽን ማካተት መቻል አለበት። እዚህ ሃይፖቴሲስ ላይ ስንመጣ ሃይፖቴሲስ must be based on scientific knowledge። ይህ ሃይፖቴሲስ ምን መሆን አለበት? በሳይንሳዊ must be ነው የተባላችሁ። it must be based on scientific knowledge። በሳይንሳዊ ዕውቀት መሆን አለበት ሃይፖቴሲሱን የምንሰጠው። ዝም ብለን ሃይፖቴሲስ ብንሰጥ ቫልዩለስ ነው። and it must be ሎጂካልም መሆን አለበት። ዝም ብለን ተነስተን ሳይንሱን ሳንከተል ኢሎጂካል ሆነን ሃይፖቴሲስ መስጠት አንችልም። ኦኬ አራተኛ ላይ ስንመጣ ቴስት ዮር ሃይፖቴሲስ ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ የራሳችን ያወጣነውን ሃይፖቴሲስ ቴስት የምናደርግበት ነው። እንዳትረሱ አራተኛው ስቴፕ ሃይፖቴሲስ ቴስት የሚደረግበት ቦታ ነው። ወይም ሜኪንግ ኤክስፐሪመንቴሽን ኔክስት ቴስት ዮር ሃይፖቴሲስ ባይ ኮንዳክቲንግ አን ኤክስፐሪመንት። እዚህ ጋር ኤክስፐሪመንት በመስራት ነው፣ ሙከራ በመስራት Your experiment is a way to quantify, test your predictions and should be able to be repeated by another scientist. እዚህ ጋር ኤክስፐሪመንት የምንሰራበት ቦታ ነው። ኳንቲፋይ የምናደርግበት ነው። ፕሪዲክሽናችንን ኳንቲፋይ የምናደርግበት ነው። ሌሎቹ ሳይንቲስቶች የሰሩትን ስራ ሪፒት በማድረግ ያንን ስራ እነሱ የሞከሩትን ሙከራ ሪፒት በማድረግ የኛን ኳንቲፋይ ማድረግ ነው። ሃይፖቴሲሳችንን ኳንቲፋይ ማድረግ ነው ወይም ፕሬዲክሽናችንን ኳንቲፋይ ማድረግ ነው። assess your scientific process and make sure that the conditions remain the same throughout all testing measures. If you change any factor in your experiment, keep all others the same to maintain fairness. After you complete the experiment, repeat it a few more times to make sure the results are accurate. እንግዲህ እዚህ ጋር ኤክስፐሪመንቱን ስንሰራ በጣም እየደጋገምን መስራት ይኖርብናል፣ ሪፒት ማድረግ ይኖርብናል። አምስተኛ ላይ አናላይዝ ሪዛልት ኤንድ ድራው ኮንክሉዥን ነው። አምስተኛ ላይ ስንመጣ እንግዲህ ኤክስፐሪመንት ሰርተናል። መጨረሻ ላይ ስንመጣ ግን ሪዛልቱን አናላይዝ እናደርጋለን፣ ከዛ ኮንክሉዥን ማጠቃለያ እንሰጣለን ማለት ነው። So you can now take your experiment finding and analyze them to determine if they support your hypothesis or not. Drawing a conclusion means determining whether what you believe would happen actually happened. If it did not happen, you can create a new hypothesis and return to step 3. እንግዲህ እዚህ ጋር ኤክስፐሪመንቱን ሰርተን ያገኘነው ሪዛልት ሃይፖቴሲሳችን ጋር ፊት ካደረገልን ኦኬ ፋይናላይዝ እናደርጋለን። ነገር ግን ሪዛልታችን ከሃይፖቴሲሳችን ጋር ምንም የማይገናኝ አይነት ከሆነ እንደገና ተመልሰን ሃይፖቴሲሳችን ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር drawing a conclusion means determining whether what you believed would happen actually happened. If
it did not happen, you can create a new hypothesis and return to step 3. ያ ማለት እንደገና አዲስ ሃይፖቴሲስ ነው የምናዘጋጀው። ከኛ ጋር ምንም የማያሳምን ሃይፖቴሲስ ከሆነ አዲስ ሃይፖቴሲስ በማዘጋጀት እንደገና ኤክስፐሪመንቱን እንሰራለን ማለት ነው። Then conduct a new experiment to prove your new theory. If what you hypothesized happened during the experimentation phase, the final step is putting together your findings and presenting them to others. በመጀመሪያ ሃይፖቴሲሳችን ላይ ፕሬዲክሽናችንና ኤክስፐሪመንታችን ፊት ካደረገልን የሰራነው ኤክስፐሪመንት ከኛ ሃይፖቴሲስ ጋር ከተመቻቸልን ከኛ ፕሬዲክሽን ጋር ፊት ካደረገልን አሁን ፋይናላይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሌላ ያገኘነውን ግኝታችንን ፋይንዲንጋችንን አሁን ለሌሎች የምናቀርብበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ሌላው ኮሚኒኬቲንግ ሪዛልት ነው። ከዚህ በኋላ ሪዛልታችን ኮሚኒኬት እናደርጋለን። ይህ ላስት ስቴፕ ነው። ኢን ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ኢዝ ኮሚኒኬቲንግ ዊዝ ዩ ሃቭ ለርንድ ዊዝ አዘርስ። ለሌሎቹ የምናስተምርበት ነው ያገኘነውን ግኝት። ዚስ ኢዝ ኤ ቬሪ ኢምፖርታንት ስቴፕ ቢኮዝ ኢት አሎውስ አዘርስ ቱ ቬሪፋይ ዩር ሜቶድስ ኤንድ ሪዛልትስ። ይህ ሌሎቹን የማሳመን ሌሎቹ በእኛ ስራ ላይ እንዲያምኑ የምናደርግበት አንዱ ትልቁ ስራ ነው። ኢፍ አዘር ሪሰርቸርስ ጌት the same result as yours, the hypothesis become stronger. However, if they get different results, they may not support the hypothesis. እንግዲህ ሌሎች ሳይንቲስቶች ተመሳሳይ የሆነ ግኝት አግኝተው ከሆነ ሃይፖቴሲሱን በጣም ሊያጠናክሩት ይችላሉ ወይም ደግሞ ላይ ከዛ ያነሰ ማለት በዚህ ሃይፖቴሲስ በዛ መላምት መሰረት የነሱ ግኝት ሌላ ከሆነ ሌሎች ሳይንቲስቶች ያንተ ግኝት ደግሞ ሌላ ከሆነ ላይቀበሉት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ if they get different results ይለናል። they may not support the hypothesis support ላያደርጉት ይችላሉ። so when scientists share their results, they should describe their methods and point out any possible problems with the investigation. Finally, communicating results can be done in a variety of ways, including scientific paper ሊሆን ይችላል፣ blogs በጽሁፍ ሊሆን ይችላል፣ በኒውስ በዜና አርቲክልስ፣ በኮንፈረንስ ደረጃ ኮሚኒኬት ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። now let's ይህን ጠቅለል ያለውን ሐሳብ ስናየው ምንድነው asking question አለ የመጀመሪያው then ጥያቄዎችን ከጠየቅን በኋላ ኦብዘርቭ ካደረግን በኋላ ጥያቄ ከጠየቅን በኋላ ማለት ነው ዱ ባክግራውንድ ሪሰርች አለ። አሁን ባክግራውንድ ሪሰርች ከሰራን በኋላ የኛን ሃይፖቴሲስ ሜክ እናደርጋለን። ኢስታብሊሽ ዮር ሃይፖቴሲስ ይለናል። ይሄን ሃይፖቴሲስ ከሰራን በኋላ ኤክስፐሪመንታችንን እንመጣለን። ያ ማለት ሃይፖቴሲሳችንን ቴስት እናደርገዋለን። የኛ ሃይፖቴሲስ ግኝታችን ወይም ሃይፖቴሲሳችን ልክ ነው አይደለም የሚለውን ቴስት እናደርጋለን። አናላይዝ ሪዛልትስ ከዛ ሃይፖቴሲሳችን ቴስት ካደረግን በኋላ እና ኮንክሉዥን ድራው እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንክሉዥናችን ወይም ሪዛልታችን አናላይዝ ስናደርግ ሃይፖቴሲሱ ጋር ምንም ፊት የማያደርግ ሪዛልት ካገኘን ሃይፖቴሲሱ ያ ማለት ሃይፖቴሲሳችን ጋር ምንም የማይገናኝ ኢንኮሬክት ከሆነ ተመልሰን እንደገና ሃይፖቴሲስ ኢስታብሊሽ እናደርጋለን። ትራይ አጌን ይለናል። ተመልሰን ሄደን እንደገና ሌላኛ አዲስ ሃይፖቴሲስ ኢስታብሊሽ እናደርጋለን። ሃይፖቴሲሳችን ትክክል ከሆነ ግን ያ ማለት መጀመሪያ ያዘጋጀነው ሃይፖቴሲስ ከኤክስፐሪመንታችን ጋር ፊት ከሆነ እንመጣና ኮሚኒኬቲንግ ሪዛልታችን ኮሚኒኬት እናደርጋለን። እስኪ ይህንን ምሳሌ አብረን እንይ። simple experiment with candle that shows the necessary of air for burning። እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ሻማ ሲቃጠል አየር ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም የሚለውን ኤክስፐሪመንት ነው። ቀላል የሆነ ኤክስፐሪመንት። consider how the scientific method applies in this simple experiment with air necessary for burning under two different conditions። እንግዲህ በሁለት የተለያዩ ኮንዲሽኖች አየር ያስፈልጋል ወይስ አየር አያስፈልግም የሚለውን ቴስት የምናደርግበት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ እንደዚህ ይላል is air necessary for burning? ለሆነ ነገር ለመቀጣጠል ለመንደድ አየር ያስፈልጋል ወይ ነው ጥያቄያችን። it's ask question የመጀመሪያው። ሌላው ዱ ባክግራውንድ ሪሰርች ነው። አሁን ሁለተኛ ላይ ስንመጣ እንግዲህ በዚህ ጥያቄ መሰረት አየር ለመንደድ ያስፈልጋል አያስፈልግም የሚሉ የተለያዩ ፔፐሮችን የምናነብበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር መተን from different literature ከተለያዩ ጽሁፎች air is necessary for burning ከተለያዩ ጽሁፎች ስናነብ አየር ለቃጠሎ እንደሚያስፈልግ አውቀናል ማለት ነው። አወቀን። አሁን ሃይፖቴሲሳችንን ፎርሙሌት እናደርጋለን። እዚህ ጋር the null hypothesis is that there will be no air needs for burning። null hypothesis የምንለው ምንም አይነት የመፈጠር እድሉ ዜሮ የሆነ ማለት ነው። ዜሮ በቃ አየር አያስፈልግም። ሌላው the alternative hypothesis is that there will be air
needs for burning ለመቃጠል ወይም ለመንደድ አየር ያስፈልጋል። ሁለተኛው ሃይፖቴሲስ እንግዲህ እነዚህ ሁለቱን ሃይፖቴሲሶች ነው። አራተኛ ላይ ስንመጣ ይህንን ሃይፖቴሲስ ቴስት እናደርጋለን። ቴክ ካንድል ኤንድ ፊክስ ኢት ኦን አ ቴብል ይህንን ካንድላችንን ቴክ አደረግንና ቴብል ላይ ፊክስ አደረግነው። ያው ዜን the candle will continue to burn due to continuously available fresh air providing the required oxygen for composition. Now cover the burning candle by putting an inverted gas jar over it. After a short time the candle stops burning and gets extinguished. እንግዲህ extinguished ማለት መጥፋት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው ካንድሉ ኦፕንሊ ምንም ነገር ሳይገኝ ተከፍቶ እያለ እየበራ ነበር። ሶ ይህ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? ኤክስፐሪመንቱን እየሰሩ ነው። ሶ እየበራ ነው፣ በደንብ አየር እያገኘ ነው ማለት ነው። ሶ እየበራ ነው። ከዛ በኋላ የሆነ ጃር ኢንቨርትድ አድርገን ገልብጠን በሆነ ጃር በምንከድንበት ጊዜ ልክ እንደምታዩት ካንድሉ ጠፋ ማለት ነው። አሁን ይህ ፕሮሰስ ይህን ኤክስፐሪመንት እዚህ ጋር አናላይዝ እናደርገዋለን። ኮንክሉዥናችንን አናላይዝ ስናደርግ when the burning candle is covered with gas jar በጋዝ ጃር አየር በማያስገባ ጃር በተሸፈነ ጊዜ then the candle takes away the oxygen necessary for burning from the air enclosed in the gas jar. After some time when all oxygen of air inside the gas jar is used up, then the burning candle gets extinguished. This proves that air is necessary for composition or burning of substance. እንግዲህ ለቃጠሎ እንደምናውቀው የሚያስፈልገው ኦክሲጅን ነው ነገሮቹ እንደሚነዱ። ስለዚህ ጋዝ ጃሩን ኢንቨርትድ አድርገን በምንገጥም ጊዜ የተወሰነ እየበራ ነበረ። በኋላ በሂደት ነው ሻማው የጠፋው ነው የሚለን። ምክንያቱም አብሮ ጋዝ ጃሩ ጋር የገባ ኦክሲጅን ካለ ያ ኦክሲጅን እስኪያልቅ ድረስ ጋዝ ጃሩ ውስጥ ከደነው እያለ ለተወሰነ ጊዜ ካንድሉ እየበራ ይቆያል። ትንሽ ቆይታ በኋላ ግን ካንድሉ ይጠፋል ነው የሚለን። ምክንያቱም ኦክሲጅን አስፈላጊ ነው ለቃጠሎ ነው። ከዛውን ኮሙኒኬት እናደርጋለን ማለት ነው ሪዛልታችንን። report your findings in the forms of written report as an oral presentation. air is necessary for burning. እንግዲህ ይሄን ያገኘነውን ግኝት አየር ለቃጠሎ ወይም ለመንደድ ነገሮችን ለማቀጣጠል አየር አስፈላጊ ነው የሚለውን ግኝታችንን ፎርሙሌት ማድረግ ነው፣ ሪፖርት ማድረግ ነው። ከዚህ በኋላ ይሄ ማለት ኮሙኒኬት ማድረግ ነው ማለት ነው። ቅድም ባየነው መሰረት እንደዚህ ይሆናል። ናው ሌሎች አክቲቪቲዎች አሉ ተመሳሳይ form a group and conduct investigation on activities listed below. After investigation present your finding to the class ይላል። ልክ በተመሳሳይ ልክ አሁን በሰራነው አይነት መልኩ ስሩ ነው የሚላችሁ። what is the effect of sunlight on the growth of bean plant? እንግዲህ bean plant ማለት የባቄላ ተክል በባቄላ ተክል ውስጥ የፀሐይ ብርሃን አስፈላጊነቱ ምንድነው ወይም ደግሞ ኢፌክቱ ምንድነው ተጽዕኖ እሱንን ኤክስፐሪመንት መስራት ነው። does coiled nail act like a magnet? እንግዲህ coiled nail ማለት የተጠመጠመ በሽቦ እነዚህ በኤሌክትሪክ ሽቦ የተጠመጠመ በሚስማሩን በነዛ ብንጠመጥመው ማለት ነው። በነዛ ሽቦዎች ብንጠመጥመው እንደ ማግኔት ያገለግላል ወይ ይለናል። እሱን ነው። how do plants store their food in their leaf? እጽዋቶች እንዴት ነው ምግባቸውን በቅጠላቸው የሚያጠራቅሙት? አሁን ይህ ኖርማሊ just it's question or ask question ነው። በዚህኛው ጥያቄ መሰረት ሃይፖቴሲስ ማነው ባክግራውንድ ሪሰርች መስራት ነው። ከዛ ሃይፖቴሲስ ፎርሙሌት ማድረግ ነው። ከዛ ቴስት ሃይፖቴሲሱን ቴስት ማድረግ ነው። ከዛ አናላይዝ ሪዛልትን ማድረግ ነው። ድራው ኮንክሉዥን ማድረግ ነው። መጨረሻ ላይ ኮሙኒኬቲንግ ዘ ሪዛልት ነው። ተመሳሳይ አይነት ስራዎችን መስራት ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። Now ኤክሰርሳይዝ አለላችሁ ዲስክራይብ ዘ ኮምፖነንትስ ኦፍ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ይለናል። ወደ 6 ኮምፖነንቶች አሉ። እያንዳንዱን ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽኖች መርሳት የለባችሁም ማለት ነው። ባይ ባይ።